परम सन्मानयोग। जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनो। सतगुरु दी अमृत बाणी 3 दिनां तो श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ सन। इस वेले भोग पाए गए अते कतक दे महीने दी संगरांद दा दिहाड़ा शुरू होया। उंज आपां शब्द कत्ता वरतने पर बाणी विच शब्द कतक आउंदा है। जिवें आपां शब्द वरतने माघ, बाणी विच शब्द आएगा मंगिर। आपां शब्द वरते अस्सू, बाणी विच शब्द आएगा असुन। तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जो पवित्र उपदेश कतक दे महीने अंदर पूरी मनुखता नूं सर्ब सांझा बख्शदे आ। आओ इहदी विचार आरंभण तो पहला एक बार गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कातिक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच 2 12 ने, 12वां 2 ने। एक तुखारी राग विच आ ते एक धन गुरु अर्जुन साहिब महाराज ने माझ राग विच उचारण कीती आ। जिस माझ राग विच आपां ये 12वां पढ़दे आ, याद रखो ये गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 133 अंग तो आरंभ हुंदी आ। ये सब नूं ध्यान चाहीदा 133 अंग तो। ते इत्थे जिहड़ा अज दा ये अमृत बोल है ये 135 अंग ते सुशोभित आ। महाराज आरंभता च कहंदे कतक कर्म कमावने दोष न काहू जोग। गुरु अर्जुन साहब कहंदे हे भाई कर्म हर बंदा आपो अपने करदा है ते मनुख दा एक सुभाव है कि बहुत बारी ये जदों कर्म दा इनू फल मिलदा है ते मंदे कर्म दा माड़ा फल दुख दे रूप विच मिलदा है, फिर ये दोष दिंदा है भी इहदे कारण आ हो गया। सतगुरु बाणी च इत्थे जिहड़ी पहली गल कह रहे ने, कहंदे भाई कर्म आपो अपने ने। जिहड़ा बंदा जिव जे कर्म करदा है उहनूं फल मिलदा है ते किसे नूं अपने कीते कर्मां दा फल मिलण वेले किसे नूं दुख रूपी फल दा दोष नहीं देना चाहिदा। बाणी च एक वचन आउंदा है, महाराज कहंदे दद्दै दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर्जना। महाराज कहंदे हे भाई तू किसी नूं दोष ना दिया कर भी इहदे कारण आ हो गया, इहने मैनू ये करता। सतगुरु कहन लगे सच ये है कि जो मैं किया सो मैं पाया। तू आप ही कुछ ना कुछ कर्म पिछले जन्मां अंदर पिछले समय अंदर कीते ने ते महाराज कहन लगे तेनू समा पा के भुगतना पैंदा है। बाणी च एक होर भी बचन आउंदा है, बड़े ध्यान नाल सुनो। महाराज कहंदे नारायण निंदस काए भूली गवारी, दोकृत सोकृत थारो करमरी। ये गुरु ग्रंथ साहिब का बचन है। इसका अर्थ है कि हे जीव इस्त्री तू नारायण परमात्मा नूं भुला के ते किसे दी निंदिया करके ना कह भी इहदे कारण माड़ा होया है। सच वे दुख सुख तेनू जीवन विच जो भी मिलता पिया है ना वो मिलता तेनू अपने कीते कर्मां करके मिलता पिया। ये ध्यान दे के रखो। वेखो बहुत धर्मों ने जिमें तुसी बुद्ध धर्म वेखो वो परमात्मा दी रब दी गल बाद विच करदा है। वो पहला शब्द वरतदा कर्म ही प्रधान है। जो असीं बीजांगे ना उन्हूं वढना जरूर पएगा। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह भी कहिंदे आ। बाणी च एक होर बचन आउंदा है, ध्यान दिओ क्योंकि महाराज ने क्या कतक कर्म कमावने दोष ना काहू जोग। गुरु ग्रंथ साहिब च एक होर बचन आउंदा है, कहन लगे आ जिहड़ा शरीर है ना साडा ये मानो एक खेत की तरह है। जिमें जिमींदार खेत विच जिस बीज नूं पाउंदा है, जे कणक दा दाना बीज पाया कणक पुंगरेगी, जे कि उन्हें सरों दा दाना पाया सरों पुंगरनी आ। जो बीज धरती विच पाउंदा है वो कई गुना फल के मिलदा है। सतगुरु कहन लगे आ शरीर
ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਣਾ, ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੈ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾ ਕਉ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾ ਕਉ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਹੇ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ, ਤਾ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕਉ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਬਲਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਲੰਘਣਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਅਰਜਾਰੀ ਦਾ ਅਰਜ ਤੋਂ ਅਰਜਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਪ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਮਾਨੋ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਅੰਤ ਚਲੈ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਖੰਡ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 4 ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਿਣੀਏ ਗ੍ਰਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਬਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ, ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਛੋੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ
ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਲਪਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਤੇ ਭੂਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੋ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਟਕਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਬਾਰ ਜਮਦੂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਜਮ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ। ਜਿਸ ਜਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਥਾ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਬਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਸ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਾਰ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੈ ਤਨ ਧਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਜੋ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਹੈ। ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੁਖ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁਝ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆਹ ਜਨਮ ਮਤਾ ਸੋਚੀ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ, ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੈ। ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਆ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ।
ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪਵੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨਾ ਰਾਏਕੋਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ, ਇੱਥੇ 3 ਭਰਾ ਸਨ, ਲਖਮੀਰ, ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਤਖਤ ਮਲ, ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਣਾ, ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਲਵੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀਰ ਚੌਧਰੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਬਣਾ? ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਆ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਮਗੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਣਤਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਗਿਆਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਚੌਧਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਗਿਆਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਨਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਭੋਗ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਟਣੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਮੀਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਤੇਰੀ ਆਰਬਲਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਾਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟੋ। ਵੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ਮੀਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਸ਼ਾਮਾਂ ਢਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੰਤਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੰਛੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਏ ਨੂੰ,
ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਮਿਆ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਮੀਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ, ਭੈਭੀਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਪਨੰਤਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਰੁੱਖ ਪੱਥਰ ਜੰਮਿਆ ਮਰਿਆ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਪਨੰਤਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੋਗਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੋਗਨੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਰੱਬੀ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਨੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਈ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਮਰਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਪੁਰਖ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਵਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੈ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਜੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਭਟਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ, ਖਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੱਗਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰਸਿਆ ਇੱਕ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਪੈ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਵਿਚੋਲਾ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ। ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇਗੀ, ਪਰਤ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਰਮਤਾ ਅੰਦਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ।
ਵਿਚਕਾਰ ਪੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੋ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਟਣਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜੇਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਹੋ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨ ਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਫਿਕਰ, ਝੋਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਝੋਰੇ ਫਿਕਰ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਟਾ ਦੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਕਾਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਜੀ ਸਲਾਰਦੀਨ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੋਹਰ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਜੀ ਨੂੰ, ਸਲਾਰਦੀਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਉਲਟੇ ਪੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਗਾਈ, ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਨਾ, ਅੱਖਰ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਲਟੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਓ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਵੀ ਬਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੰਡੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਨ ਕੱਤੀ ਜਾਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੁਲਾਇਮ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਉੱਨ ਕੱਤੀ ਰੇਸ਼ਮ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰੀਦਾ, ਲੋੜੈ ਦਾਕ ਬਿਜੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਠ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਰਮ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ, ਜੇ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੂਕੈ ਭਉ ਨਿਦ ਪਾਰ ਪਰੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਸਮਝਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜੈ ਜੀ ਸੋਚ ਤਰੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਰਮ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਮ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਕਰਮ ਹੈ। 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੂੰ, 10 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਥਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਥਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਥਿਆ ਕਰੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਕਰਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।